जय जगन्नाथ पिलाने तुमको मो यूट्यूब चैनल लिपो क्लासेस को स्वागत। आज वीडियो पिलाने देखिए कि खाद्य संपद। तो खाद्य संपद कौन से विषय में आलोचना करें पिलाने। तो प्रथम पिला कौन पृथ्वी खाद्य समस्या। तो पृथ्वी खाद्य समस्या कौन एवं तो वर्तमान जो जनसंख्या जो माने मात्रा बढ़िबार लगी तो खाद्य समस्या निहाती भाव देखा देव पिलाने। कारण खाद्य हूँ मनुष्यर कौन प्रथम मौलिक आवश्यकता। तो खाद्यपाई मनुष्य को उद्भिद और अन्य प्राणी पर निर्भर करा पड़ता है। आम जानी पे आम डायरेक्टली बा इनडायरेक्टली आम उद्भिद पर प्राणी उपर निर्भर करने पड़े आम खाद्यपाई। सभ्यतार उत्सलग्न खाद्यपाई मनुष्य शिकार और बणर फलमूल उपर निर्भर करता है। जिते टिके स्टार्ट होता आम सभ्यता टिके लोक मैंने जानिले तो से कौन शिकार और बणर फलमूल उपर से निर्भर करुला। मनुष्य कृषि कार्य शिखिल खाद्यपाई एणे तेणे बुलवाक पड़ा ना। मनुष्य जिते कृषि कार्य कौन जाना से एणे तेणे बुलवाक पड़ा ना। से स्थायी भाव में बसवास कर लगे। ता पूर्व से कौन ना जाजापुर जीवन यापन पालन करुला। जमीर उत्पन्न फसल संरक्षण प्रक्रिया आदि उद्भावन कलापर खाद्य चिंता सदाबले घारिला ना। जो जमीर उत्पन्न कला फसल को सी संरक्षण कर रखिला खाद्यर जो चिंताटा था से देखा मिलला ना। कारण से कौन स्थायी भाव में गोटे जगह रहा चाष कार्य कला फसल उत्पादन कला गोटे जगह कौन संरक्षण कर रखिला। एतावसर से वन्य पशु मान गृहपालित करा। तेणु मांसर अभाव से दूर कर पारा। से मांस और फलमूलर सबू आवश्यकता से कौन आवश्यकता माने से जिते से आवश्यकता कला जो अभावटा था सेटा से दूर कर पारा। एकविंश शताब्दी क्या केतोटी देश छाड़ीदे पृथ्वी खाद्य समस्या ना कहले चले। तो जदि आम वर्तमान समय कथा देखिए तो पृथ्वी प्राय केतोटी आमर आफ्रिकान कंट्री मानक केतोटी खाद्य समस्या देखा जाए केतोटी देश ना आमर कौन आते समस्या ना। खाद्य समस्याटा न कले चले। खाद्य उत्पादन और तार उपयुक्त संरक्षण व्यवस्था और बंटन सुविधा मनुष्य तार खाद्य संबल आज स्वयं संपूर्ण। तो खाद्य उत्पादन जो उपयुक्त तार संरक्षण व्यवस्था जो से जो बंटन सुविधा माने सबुआडे सामान भाव में बंटन कर तार माने खाद्य संबल आज से स्वयं संपूर्ण जाए टेंशन नहीं माने अभाव देखा देनी। किसी वर्ष तले आज भी अवस्था नाला। जब आम 50-60 वर्ष तलू माने चली जावा कि 70-80 वर्ष तलू चली जावा तो सेमती बर्तमान जो अवस्था अच्छी सेमती अवस्था नाला। उन्नत देश मानक छाड़ीदे गरीब देश लोग खाद्यपाई डहल विकल होते। तो आमर भारत लोक मैंने खायापी डहल विकल होते। तो अन्य देश कथा छाड़ तो जिते सब उन्नत देश थे से समय से ही खाइबा कि पाते। बट जितक सब माने कौन एत कि डेभलप हो ना जो कंट्री जाक से कौन खाद्यपाई डहल विकल होते। पे इथियोपिया सोमालिया आदि देश लोके खाद्य अभाव पोक माछ पर मरुले। तो आम जो इथियोपिया सोमालिया ये देश गुड़िक जो लोक मैंने कौन पूरा खाद्य मिलने से पोक माछ मैंने जमी मरती सेमती मरुले। 100 वर्ष तले ओडिशा नंग दुर्भिक्ष बंगाल मनुष्यकृत दुर्भिक्षे खाद्यपाई हजार हजार लोक मरी। आम ओडिशा जो 1866 मसीह नंग दुर्भिक्ष पड़ा तो से कौन पे मैंने से दुर्भिक्षे हजार हजार लोक आम मरी जाते। आज से अवस्था सुधरी कि बर्तमान से माने कौन अवस्था आम देखा मिलूनी फ्यूचर भी न मिलू आम चेष्टा माने कौन प्रार्थना करुचे। बट से अवस्था एत भयानक था पे मैंने हजार हजार पोक माछ जमी मरुँच सेमती मरुले। तो तेज जातिसंघ खाद्य और कृषि संस्थार एक हिसाब जमापड़ी पृथ्वी प्राय 750 लाख लोक अपपृष्ठ शिकार जो आम मिलित जातिसंघ जो रही है। तो मिलित जातिसंघ जो खाद्य और कृषि संस्था जो रही है फूड एंड एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंटा रही तो से गोटे हिसाब कर आम पृथ्वी जो लोक अच्छा तो 750 लाख लोक अपपृष्ठ शिकार। तो आम जो पाखापी 800 कि 900 कोटी लोक रही तो पाखर के 750 लाख लोक अपपृष्ठ शिकार। अपपृष्ठ शिकार होती 15-20 लाख शिशु प्रति वर्ष कौन सब शिशु मान बेसी से तार प्रभाव पड़े। मैंने प्रत्येक वर्ष 15-20 लाख शिशु कौन से अपपृष्ठ शिकार होती। अपपुष्टि जनित विभिन्न रोग से पीड़ित होती और मृत्यु वरण करती। अपपुष्टि जनित विभिन्न रोग होने खाद्य अभाव में अपपुष्टि रोग होता है पुष्टिसार अभाव पुष्टि अपपुष्टि रोग होता है जहाँफल कि से कौन अपपुष्टि रोग पड़ुं और मृत्यु मुखर पड़ते। जदि बेसी यहाँ है तो से कौन मृत्यु को वरण करती। ओडिशार कलाहांडी अपपुष्टि मृत्यु हो खबर कागज प्रथम पुष्टि खबर मान बाहर आम जदि के खबर कागज आम पढ़ी केतबले तो आम कौन देखा ना ओडिशार कलाहांडी जिले में प्राय कौन अपपुष्टि मृत्यु होती आम खबर कागज पढ़ा। तो सेमती प्राय जिला मैंने देखा केवल कलाहांडी बोली नहीं प्रत्येक जिले अपपुष्टि लोक मैंने शिकार होती। तो पृथ्वीर खाद्य प्रधान निर्भर करे धान गहम मका फसल उपर। जब आम देखिए पृथ्वीर खाद्य प्रधान आम कौन धान गहम मका फसल ही खाऊ मैंने मैंने कौन एक भात रुटी कि मकार जो तैयारी विभिन्न द्रव्य मैंने सब खाऊ। तो
ଏହା ଛଡ଼ା ଖାଦ୍ୟ ତାଲିକା ରହିଛି ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ, ଆଳୁ, ବିଟ୍, ପନିପରିବା, ଫଳ, 6ଟି ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀର ଦୁଗ୍ଧ, କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଓ ମାଂସ, ମାଛ, କିଛି ସମୁଦ୍ର ମାଛ ଓ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛେ ବା ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ। ବିଗତ 33 ବର୍ଷରେ ପୃଥିବୀର ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ହେଉଛି। ତ ଯେତିକ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 30 ବର୍ଷରେ। ତଥାପି କାହିଁକି ମଣିଷ ଅନାହାରରେ ରହୁଛି? ତ ଦେଖ, ଯେତିକି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସାରା ପୃଥିବୀରେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର କ'ଣ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି, ବଟ୍ ତଥାପି କ'ଣ ପାଇଁ ଅପପୃଷ୍ଠ ଲୋକମାନେ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଖିବା। ଅନାହାରରେ ରହିବାର ପ୍ରଧାନ କାରଣ ହେଉଛି ମଣିଷ ଅସମବଣ୍ଟନ। ମଣିଷର ଅସମବଣ୍ଟନ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଅନାହାରରେ। ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି, ରାଜନୀତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ବିଭିନ୍ନ ଆଇନ ଓ ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ। ତ ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କଟା ରହିଛି ବା ରାଜନେତାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇନ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। କ୍ଷୁଧା, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି, ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ, ଯୁଦ୍ଧ ସବୁ ମିଶି ଏକ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସେ କ୍ଷୁଧା ଗୋଟେ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଗୋଟେ, ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଗୋଟେ, ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ ଗୋଟେ, ଯୁଦ୍ଧ, ତ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଗୋଟେ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି ବା ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଅନାହାର ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ତ କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାନେ ଲାଗିଥିବ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୋମା ଫୋମା ପକାଇକି ସେ ପରିବେଶଟା ପୁରା ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଜଙ୍ଗଲ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେବାରୁ ମାନେ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଯଦି 5 ଜଣ ରହିବା କଥା 15 ଜଣ ଯଦି ରହିଗଲେ କ'ଣ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ନା ପିଲାମାନେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦିଏ। ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଚିନ୍ତା କରି ଆସିଛି। ସବୁ ଖାଦ୍ୟରେ ମଣିଷ ରୁଚି ରଖେ, ସବୁ ଖାଦ୍ୟରେ ମଣିଷ ରୁଚି ରଖିଥାଏ। ବିଷାକ୍ତ ସାପ, ମାଛ, ପକ୍ଷୀର ବସା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ମଣିଷ ଖାଇଥାଏ, ଯାହା ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଠାରେ ଦେଖାଯାଏନି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମର ଚୀନ କଥା ଯଦି ଦେଖିବେ ସେ କ'ଣ ନ ଖାଉଛି, ସବୁକିଛି ମାନେ କ'ଣ ମାଂସାଶୀ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ସେ ଖାଇଦେଉଛି, ବଟ୍ ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନେ ଏମିତି ଖାଆନ୍ତିନି। ଖାଦ୍ୟର ବିବିଧତା ମଣିଷକୁ ବିଭିନ୍ନ ପରିବେଶରେ ଖାପ ଖୁଆଇବାକୁ ପ୍ରଧାନ ସହାୟକ ହେଉଛି। ତ ଖାଦ୍ୟର ଯେଉଁ ବିବିଧତା ରହିଛି ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ସେଇଟା ମଣିଷ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, କାରଣ ଆମେ ଯଦି ଚୀନ୍ ଯିବା ସେଇଟା ଆମେ ଯଦି ପଖାଳ ଦେଖୁଛେ ତ ମିଳିବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ମାଂସାଶୀ ହେଇଥିବା ତ ସେଠି ଆମେ ତ ସେ ବିଷାକ୍ତ ସାପ ଖାଇବାନି ନା, ତ ବଟ୍ ଯେଉଁ ଚିକେନ୍ ଫିକେନ୍ ଖାଇକି ଆମେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ରହିପାରିବା ବା ଆମ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦରକାର। ତ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ମାନେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷଟା କ'ଣ ନା ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି ଏବଂ ତଥାପି ସେ କେମିତି ଅନାହାରରେ ରହୁଛି, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ଯେଉଁ କରୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଆମର ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ, ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି। ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି, ଆଉ ଏତେ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ। ଏଇ ଦୁଇଟା କାରଣ ହିଁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଆମର ଅପପୁଷ୍ଟି ରୋଗର। ତ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଭାରତରେ ଚାଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଭାରତରେ କେମିତି ଚାଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମଣିଷ ମୁଖ୍ୟତଃ କୃଷି ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରେ। ତ ପରିବେଶକୁ ଚାହିଁ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଚାଷ ଜମିର ପରିମାଣକୁ ଆଧାର କରି ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଚାଷ ଦେଖାଯାଏ। ଗୋଟେ ହେଲା ସଂଘନ ଚାଷ, ଗୋଟେ ହେଲା ବିସ୍ତୃତ ଚାଷ। ତ ସଂଘନ ଚାଷ କ'ଣ ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ଚାଷ କ'ଣ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଚାଷ ଜମିର ପରିମାଣ କମ୍ ମାତ୍ର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ସେହି ଅନୁପାତରେ ଅଧିକ, ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀ ବିଭିନ୍ନ ଧରনের ନୂତନ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀର ଉପଯୋଗ କରି ଅଧିକ ଅମଳ କିପରି କରିପାରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଚାଷ ଜମିର ପରିମାଣଟା କମ୍ ଏବଂ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଅଧିକ, ସେମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନା ମାନେ ନୂତନ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପଯୋଗ କରି କେମିତି କମ୍ ଜାଗାରେ ଅଧିକ କେମିତି ଅଧିକ ଅମଳ କରିପାରିବେ କେମିତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯେମିତି ଆମର ଚୀନ, ବାଂଲାଦେଶ, ମିଆଁମାର, ଭାରତ, ଇଂଲଣ୍ଡ ପ୍ରଭୃତି ଦେଶମାନଙ୍କର ସଂଘନ ଚାଷ କରାଯାଏ। ମାନେ କମ୍ ଜମିରେ କେମିତି ଅଧିକ ଚାଷ କରାଯିବ ବା ଅଧିକ ଅମଳ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତାର ଆସିଲା ବିସ୍ତୃତ ଚାଷ କ'ଣ ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ଆମେରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଭୃତି ଦେଶମାନଙ୍କର ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ଜମି ଅନୁପାତ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କମ୍, ତାଙ୍କର ଚାଷ ଜମି ଅଧିକ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କମ୍। ସେଠାରେ ଚାଷ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମଜୁରିଆ ମିଳନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଚାଷୀ ବିଭିନ୍ନ ଧରনের ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା ବିସ୍ତୃତ ଚାଷ ବା ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ଆଉ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ୍ ବୋଲି ଆମେ ବୁଝିବା। ତ ସଂଘନ ଚାଷ ମାନେ କ'ଣ ନା ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କମ୍, ଚାଷ ଜମି କମ୍, ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହେଲେ ସଂଘନ ଚାଷ। ବିସ୍ତୃତ ଚାଷରେ ଆମର କ'ଣ ନା ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କମିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଚାଷ ଜମିର ପରିମାଣଟା ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ, ତ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବିସ୍ତୃତ ଚାଷ। ତ ଜଳର ଉପଲବ୍ଧି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ତିନି ପ୍ରକାର ଚାଷ କରାଯାଏ। ଗୋଟେ ହେଲା ଜଳସେଚନ ନିର୍ଭର ଚାଷ, ଶୁଷ୍କ ଓ ସ୍ୱଳ୍ପ ଜଳ ଚାଷ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅଧିକ ଜଳ ଥିବା ଭୂମିରେ ଚାଷ ହେଲା। ତ ଜଳସେଚନ ନିର୍ଭର ଚାଷ କ'ଣ, ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ ବର୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ସେ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ସେଚନ କରାଯାଏ। ମାନେ ଯେଉଁଟା ମାନେ କ'ଣ ବର୍ଷା ଜଳକୁ ହିଁ ଦେଖିକରି ଯେଉଁ ଚାଷ କରାଯାଏ, ମାନେ ଯେଉଁ ଜମିରେ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଜଳସେଚନ ନିର୍ଭର ଚାଷ। ତାପରେ କ'ଣ ନା ତାକୁ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ମାନେ ପାଣି ପମ୍ପ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର
କୃତ୍ରିମ ଉପରେ ତାକୁ ଜଳସେଚନ କରାଯାଏ ସେହି ଜମିଟାକୁ। ସାଧାରଣତଃ ଉଠା ଜଳସେଚନ ବା କେନାଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦୂରରୁ ଜଳ ଆଣି ଚାଷ ଜମିକୁ ସେଚନ କରାଯାଏ। ଜଳସେଚନ ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ତାର ଜମି କେବେ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ତ ଜଳସେଚନ ପରେ କ'ଣ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଏ, ମାନେ ପାଣି ମଟର ପମ୍ପ ସେ ଆଣି ଲଗାଏ, ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ପାଣି ଆଣେ, ତ ସେଇଟା ଟିକେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୁଏ, ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ତା ଜମି କେତେବେଳେ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ତ ଆସିଲା ଶୁଷ୍କ ଜମି ବା ସ୍ୱଳ୍ପ ଜଳରେ ଚାଷ। ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷା ହୁଏ, ମାନେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କମ୍ ବର୍ଷା ହୁଏ ଓ ଚାଷ ଜମି ଶୁଷ୍କ, ସେ ସମସ୍ତ ଜମି କପା, ଗହମ, ବାଜରା ଇତ୍ୟାଦି ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ଯେଉଁ ଚାଷ ଜମି ଟିକେ ଶୁଷ୍କ ଏବଂ ଯେଉଁଟାରେ କ'ଣ ନା ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷା ହୁଏ, ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ନା ଆମର କପା, ଗହମ, ବାଜରା ଆଦି ଚାଷ ପାଇଁ ସେଇଟା ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାକାର ଚାଷ ଜମି ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ୟାରିରେ ଭାଗ କରାଯାଏ, ଯାହା ଅଳ୍ପ ଜମି ଜଳ ମିଳିଲା ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତ କ'ଣ ନା ତ ସେଇଟା କମ୍ ମାନେ କ'ଣ ଭାଗ କରାଯାଇଥାଏ ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ୟାରିରେ, ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଏ ଆମର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟଟା ସେଠାରେ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖି ଆର୍ଦ୍ର ଓ ଅଧିକ ଜଳ ଥିବାରେ ଚାଷ। ବାଂଲାଦେଶ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ଭାରତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳର ସମସ୍ୟା ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ଧାନ ଏହି ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଧାନ ଶସ୍ୟ। ତ ଧାନ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଗୋଟେ ବହୁତ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ବା ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ବାର୍ଷିକ ଫସଲ ଅମଳ ନିର୍ଭର ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ। ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଚାଷ ଜମି କେବଳ ବର୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ସାଧାରଣତଃ ବର୍ଷରେ ସେ ସମସ୍ତ ଜମିରୁ ଗୋଟିଏ ଫସଲ ହିଁ ଅମଳ କରାଯାଏ। ବର୍ଷା ଦିନେ ହିଁ ଅମଳ କରାଯିବ, କାରଣ ବର୍ଷା ଉପରେ ସେମାନେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ରହିଛି ସେ ସମସ୍ତ ଜମିରୁ ବର୍ଷକୁ 2ଟି ଫସଲ ଅମଳ କରାଯାଏ। ତାଉ ଯେଉଁ ଜମି ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମର ହଁ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଯେଉଁ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ରହିଛି ସେଇଟା ଆମର କ'ଣ ବର୍ଷକୁ 2ଟି, ଏବଂ ଯେଉଁଟା କେବଳ ବର୍ଷା ଜଳ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କରାଯାଉଛି ସେଇଟା ଆମର କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଜମି ହେଉଛି। ଆଉ କେତେକ ଜମିରେ ଅମଳକ୍ଷମ ବିହନ, ସାର, କୀଟନାଶକ ଆଦି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ବର୍ଷରେ 2ଟିରୁ ଅଧିକ ଥର ଫସଲ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ପାରମ୍ପରିକ ଚାଷର ପ୍ରଭାବ। ଯେଉଁ 50 ବର୍ଷ ତଳେ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁସୃତ ହେଉଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ପାରମ୍ପରିକ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ କହିବା। ତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେଉଁ 50 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବହାର କରି ଲୋକମାନେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ପାରମ୍ପରିକ ଚାଷ ବୋଲି କହିବା। ଏହି ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପ୍ରଥମେ ଲଙ୍ଗଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭୂମିକୁ କର୍ଷଣ କରାଯାଉଥିଲା ବା ଭୂମିକୁ ଚାଷ କରାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଗୋବର ଖତ ଆଦି ଦେଇ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଧାନ ବୁଣାଯାଇ ବା ତଳି ରୋପଣ କରାଯାଉଥିଲା। ଧାନ ଅମଳ ହୋଇଗଲେ ସେ ଜମିରେ ବିରି, ମୁଗ, କୋଳଥ ଆଦି ଚାଷ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ କହିଲା ନା ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମର କ'ଣ ନା ଅମଳ ହୋଇଗଲା ତ ସେଥିରେ କ'ଣ ବିରି, ମୁଗ ସବୁ କୋଳଥ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଯେଉଁଠି ପୋଡ଼ ଚାଷ ହୁଏ ସେଠାରେ ଚାଷୀ ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରି ଜମି ତିଆରି କରେ। ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କଲା ବେଳେ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଏ। ତ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ଯେଉଁ ପୋଡ଼ୁ ଚାଷ କରେ, ପିଲାମାନେ ପୋଡ଼ୁ ଚାଷ କ'ଣ ନା ଜଙ୍ଗଲକୁ ସଫା କରି ସେଠାରେ ଜମି ତିଆରି କରିବାକୁ ଆମେ କହିବା ପୋଡ଼ୁ ଚାଷ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦିଏ। ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କଲାବେଳେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଏ। ତ ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରି ମାରିଲା ମାନେ କ'ଣ ନା ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଏ। ଜଙ୍ଗଲ ସଫା ଅର୍ଥ ଜଙ୍ଗଲ ସେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଏ, ଏଇଟା ମନେ ରଖ। ସାଧାରଣତଃ ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଜମିରେ ଚାଷ କଲା ପରେ ଚାଷୀ ପୁଣି ଏକ ନୂତନ ଜମିର ସନ୍ଧାନ କରେ। ତ ସେ ଯେଉଁ ପୋଡ଼ୁ ଚାଷରେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଯେଉଁ ନିଆଁ ଲଗାଏ ସେଠାରେ ତ ଭଲ ମାନେ କ'ଣ 2ରୁ 3 ବର୍ଷ ବହୁତ ଭଲ ଫସଲ ହେବ, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ତାକୁ ଭଲ ଫସଲ ହେବ ନାହିଁ। ପୋଡ଼ୁ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅରଣ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏନି ଏବଂ ଯେଉଁ ଜମିଗୁଡ଼ିକୁ ଅନାବାଦ କରି ଚାଷୀ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ ସେ ସମସ୍ତ ଫାଙ୍କା ଜମି ଖରା, ପବନ ଦାଉରୁ ହୁଗୁଳା ବାଲିଆ ହୋଇଯାଏ। ବର୍ଷା ସମୟରେ ହୁଗୁଳା ମାଟି ଧୋଇ ହୋଇ ଭୂମିକ୍ଷୟ ମଧ୍ୟ କରାଇଥାଏ। ତ ସେଇ ପୋଡ଼ୁ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅରଣ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଜମିଗୁଡ଼ିକୁ ଅନାବାଦି କରି ଚାଷୀ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ ସେ ସମସ୍ତ ଖରା ଖାଇକି ମାନେ ସେ କ'ଣ ସେ ବାଲି ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସେ ତା'ର ଭୂମିକ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ବର୍ଷା ଜଳ ଦ୍ୱାରା ସେ ବାଲି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ସେ ଜାଗାରୁ ବୋହି ତଳକୁ ଚାଲିଯାଇଥାଏ ଓ ଜମିର ଉପର ଅଂଶ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଫଳରେ ମାଟି ଉପରେ ଥିବା ଜୈବ ଅଜୈବ ପୋଷକ ମଧ୍ୟ ଧୋଇ ହୋଇଯାଏ, ଫଳରେ ଜମିର ଉର୍ବରତା ହରାଏ। ତ ପୋଡ଼ୁ ଚାଷ ଫଳରେ କ'ଣ ଆମର ଜମିର ଉର୍ବରତା ମଧ୍ୟ ହରାଇଥାଏ। ତ ଦେଖିବା ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧ ଚାଷର ପ୍ରଭାବ। ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧ ଚାଷର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଧିକ ଅମଳ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛନ୍ତି ଅଧିକ ଅମଳ କର, କାରଣ ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଚାଲିଛି। ଏଥିପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଚାଷର 3ଟି ପ୍ରଧାନ ଦିଗକୁ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ନ ଛାଡ଼ି କୃତ୍ରିମ ଉପରେ ସେମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ଜୈବିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବଳରେ ଉନ୍ନତ କିସମର ବିହନ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ଜମିର ଉର୍ବରତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଏବେ ଜମିରେ ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ରାସାୟନିକ ସାର ମାନ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଫଳରେ ଜମିର ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅମଳ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତ କ'ଣ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜମିର ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅମଳ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ମାନେ କ'ଣ ପାଇଛି, ଯେଉଁଟା ଆମ ରାସାୟନିକ ସାର ସବୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି। ଗଛରେ ପୋକ ଲାଗିବା ସମୟରେ ଚାଷର ଅନ୍ୟତମ ସମସ୍ୟା। ତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗଛରେ ପୋକ ଲାଗିଯାଇଥାଏ ବା ଫସଲରେ ଯେତେବେଳେ ପୋକ ଲାଗିଯାଇଥାଏ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଚାଷର ଆଉ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଭାବରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥାଏ। ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର କୀଟନାଶକ, କବକନାଶକ ଆଦି ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେ ସମସ୍ୟାର ସବୁ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଛି ହେଲା। ତ
ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଆଧୁନିକ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ଦୁଇଟି ଦିଗ ଅଛି। ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାଷ କରିବାରେ ଦୁଇଟା ରାସ୍ତା ରହିଛି, ଗୋଟେ ଭଲ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ଖରାପ ରାସ୍ତା। ଆଧୁନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷରେ ପ୍ରଥମେ କେତେ ବର୍ଷ ଜମିର ଉତ୍ପାଦନ ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତ୍ପାଦନ କମିବାକୁ ଆରମ୍ଭ કરે। ଯଦି ଆମେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାଷ କରୁଛୁ ତ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଫସଲ ଦେବ, ତାପରେ କଲେ କ'ଣ କମି ଆସିବ। ଉତ୍ପାଦନ କମିବା ଦେଖି ଚାଷୀ ଅଧିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କଲାରୁ ତାର ଜମି ନିଜସ୍ୱ ଗୁଣ ହରାଏ, ମାନେ ତାର ଉର୍ବରତା କମିଯିବ, ଟୋଟାଲି କମିଯିବ, ସେ ତାର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଫେରି ପାଇବ ନାହିଁ। ଜମିରେ ଥିବା ଉପକାରୀ ବୀଜାଣୁ ଜିଆ ଆଦି ମଧ୍ୟ ମରିଯାଆନ୍ତି। ଶେଷରେ ଜମି ଆଉ ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ। ତ ଜମିଟା ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେ ପୁରା ତାର ଗୁଣ ହରାଇ ଦିଏ। ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ଫଳରେ ଜମିର ପୋଷଣ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ କମିଯାଏ। ରାସାୟନିକ ସାରରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ଫସ୍ଫରସ୍, ପଟାସିୟମ୍ ଆଦି ସ୍ଥୂଳ ପୋଷକ ଥାଏ। ଅତ୍ୟଧିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ଫଳରେ ଗଛର ଆକାରଟା ବଢ଼ିଯିବ। ଏହାଫଳରେ ଗଛର ଜିଙ୍କ୍, ଲୁହ ଆଦି ସୂକ୍ଷ୍ମ ପୋଷକର ଚାହିଦା ବଢ଼ିଯାଏ, ହେଲେ ଜମିର ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପୋଷକ ନଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଗଛର ପରିମାଣ ମୁତାବକ ଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଖାଲି ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେଉଛେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବର୍ଷ କିମ୍ବା 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ, ତାପରେ ଜମିର ଯେଉଁ ଉର୍ବରତାଟା ପୁରା କମି ଯାଇଥାଏ। ରାସାୟନିକ ସାର ଜମିରେ ଭେଦିଯାଏ ବା ଧୋଇ ନିକଟତମ ପୋଖରୀ, ନଦୀ, କେନାଲ ଯଦି ମିଶେ ତ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ସାରରେ ଥିବା ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ବା ଫସ୍ଫେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପୋଖରୀ ମିଶିବାରୁ ପୋଖରୀ ଥିବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଆ ଦଳ ବା ବିଲାତି ଦଳ, କଳମ ଶାଗ ଆଦିର ବହୁଳ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ଯାହାଫଳରେ ପୋଖରୀ ପାଣିର ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅମ୍ଳଜାନ ଭଣ୍ଡାର ହ୍ରାସ ପାଏ। ମାନେ କ'ଣ, ଯଦି ପାଖରେ ଥିବା ବା ନଦୀ ପାଖରେ କିମ୍ବା ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଯଦି ଆମର ଜମି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା, ଯଦି ସେଇ ରାସାୟନିକ ସାରଟା ଯଦି ସେଇ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପଶିଲା ତ କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଆ ଦଳ ଏଗୁଡ଼ିକର ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ମାଛ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସେ ଗୋଟେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଅମ୍ଳଜାନ ହ୍ରାସ ଫଳରେ ପୋଖରୀ ଥିବା ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁଶୋଭିତ ବା ଇଂରାଜୀରେ ୟୁଟ୍ରିଫିକେସନ୍ କୁହାଯାଏ। ୟୁଟ୍ରିଫିକେସନ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ସାର ଗୁଡ଼ିକ ଜମିରେ ପଶିଗଲେ, ମାନେ ଜମିର ରାସାୟନିକ ସାର ଗୁଡ଼ିକ ପାଣି ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଆମର କେଉଁଠି ପୋଖରୀ ମିଶିଯାଏ, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଆ ଦଳ ବା ବିଲାତି ଦଳ ଏଗୁଡ଼ିକର କ'ଣ ବଳ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ଏବଂ ଫଳ ଯେଉଁ ଜଳରେ ଆମର କ'ଣ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ ଯେଉଁ ଅମ୍ଳଜାନ ସେଇଟା କମିଯାଏ। ତ ଅମ୍ଳଜାନ କମିଯିବା ଫଳରେ ସେ ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଜୀବ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛନ୍ତି ବା ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପୋଖରୀରେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ବା ସେମାନେ ମରିଯାଆନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ୟୁଟ୍ରିଫିକେସନ୍। ଆଧୁନିକ ଚାଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅପକାରିତା କୀଟନାଶକର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହାର। ପୋକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ଖାଦ୍ୟକ ଦାଉରୁ ଗଛକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର କୀଟନାଶକ, ମଶାନାଶକ, ଛତ୍ରାକନାଶକର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ପୁଣି ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାର କୀଟନାଶକ ଯଦି ଫଳପ୍ରଦ ନ ହେଲା, ତେବେ ପୂର୍ବଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି କୀଟନାଶକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଖାଲି କେବଳ କେମିକାଲରେ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହା ଯାହାକୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ'ଣ ରୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଦେଉଛି। ମାନେ କ'ଣ କୀଟନାଶକ, ରାସାୟନିକ ସାର ଏଗୁলো ବ୍ୟବହାର କରିକି ଯଦି ସେଇ ମାନେ କ'ଣ ଶସ୍ୟଗୁଡ଼ା ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ସେଇଟା ବହୁତ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ହାନିକାରକ ହୋଇଥାଏ। କୀଟନାଶକର ଅପକାରିତା ହେଲା ଗୋଷ୍ଠୀ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ DDT। ମଶା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୀଟପତଙ୍ଗ ମାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ DDTର ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। ମଶା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୀଟପତଙ୍ଗ ମାରିବା ପାଇଁ DDT ଜୈବ ଅବନତିକ୍ଷମ ନୁହେଁ, ଯାହା ଫଳରେ ଯେଉଁ ତୃଣଭୋଜୀ DDT ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିବା ବା ତୃଣ ବା ଯେଉଁ କୀଟଭକ୍ଷୀ ମୃତ ବା ମଶା ଅନ୍ୟ କୀଟପତଙ୍ଗ ଖାଇଲେ DDT ସେମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ପ୍ରବେଶ କଲା ଏବଂ DDT ଜୈବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୋଷକ ସ୍ତରରେ ସେ ଶରୀରରେ ଅଧିକ ଜମା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ DDT ବିଷୟରେ କିଛି ଦେଇଛି, ଏଇଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆଧୁନିକ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପାରମ୍ପରିକ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅଧିକ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥାଏ। ତ ଆଧୁନିକ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପାରମ୍ପରିକ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଧିକ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ କେନାଲ ପାଣି, ଗଭୀର ନଳକୂପର ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଳସେଚନ କରାଯାଏ। ତ ଆଧୁନିକ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅଧିକଟି ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ନା କେନାଲ ପାଣି, ଗଭୀର ନଳକୂପର ପାଣି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ କ'ଣ ଜଳସେଚନ କରୁଛେ। ଗଛର ଉପଯୁକ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କେତେ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମ ଦେଶର ଚାଷୀ ସଠିକ୍ ଧାରଣା, ମାନେ କେତେ ଗୋଟେ ଗଛଟା ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କେତିକି ଜଳ ଦରକାର ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମ ଚାଷୀମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକତାରୁ ଅଧିକ ପାଣି ସେ ଜମିରେ ମଡ଼େଇ ଦିଏ। ଯାହାଫଳରେ ମୃତ୍ତିକା, ଜଳ, ପବନ ଅନୁପାତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଅଧିକ ଜଳସେଚନ ଫଳରେ ମାଟି ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ରୁହେ ଏବଂ ଫଳରେ ଗଛର ଉପଯୁକ୍ତ ପବନ ପାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଓଦାଳିଆ ମାଟି ଗଛକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିପାରେ ନାହିଁ। ତ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଖରାପ ଜିନିଷ, ମାନେ ଯେଉଁଟା ଚାଷୀମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବଟ୍ ଅଧିକ ପାଣି ମାନେ କ'ଣ ମଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟଧିକ ଜଳସେଚନ ଫଳରେ ଜମି ଉପରେ ଲବଣ ବସିଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାରମ୍ବାର ହେବା ଦ୍ୱାରା ମାଟିର ଲବଣ ପରିମାଣ ବଢ଼ିଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ମାଟି ଖାରିଆ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ମାଟିର ଉର୍ବରତା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତ ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପଦ ବିଷୟରେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଶକ୍ତି ସମ୍ପଦ କ'ଣ। ତ ଆଜି ଆମେ ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ୍ଟି ମୁଁ ଏଠି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।